तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। है मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाँ मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी
वतन मेरे वतन ऐ वतन आबाद रहे तू आबाद रहे तू आबाद रहे तू वतन वतन मेरे आबाद रहे तू ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू ऐ वतन मेरे वतन ऐ वतन मेरे वतन तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से पहुंचू मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू पहुंचू मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू ऐ वतन मेरे वतन ऐ वतन मेरे वतन तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू ऐ वतन मेरे वतन मेरे वतन ऐ वतन मेरे वतन मेरे वतन आबाद रहे तू मेरे वतन आबाद रहे तू वतन मेरे वतन आबाद रहे तू Come on boys, come on. Come on everyone. क्या हुआ? एक तेरा नाम है साजा एक तेरा नाम है साजा मन मेरे यार पाचा बस नाम तेरा माँ हो एक पहचान मेरी तू ही
बस 2 कदम पे देखो जीत खड़ी। हाँ मुझे कब से इंतजार था आज की शाम का, अब देखो क्या करता है ये बंदा हिंदुस्तान का, जो किसी के भी आगे झुका नहीं। हाँ मैं हूँ उस देश का, तू बैठ के ले नजारा इस ट्रैवल और बेस का। सीधा चलूं या चलूं ढाई ढाई चाल, मैं खेल मेरा होगा ये देख लंबी रेस का। मिट्टी का कर्ज है मैं मर के भी चुकाऊंगा, तुझे मिट्टी कर दूंगा या फिर मिट्टी में मिल जाऊंगा। जो भी कहा था मैं वो करके दिखाऊंगा, इंडिया से हूँ खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मैं जम के पकड़ झाड़ दूंगा, तुझको मैं उखाड़ दूंगा। जहाँ से तू आया है ना वहीं तुझे गाड़ दूंगा। तेरी जमीन पे आज तुझे ही पछाड़ दूंगा, झंडा इंडिया का बेटे गाड़ दूंगा। मुझे कोई परवाह नहीं, तुमको मैं दिखाऊं मुझे कोई परवाह नहीं। माँ ही मेरा रब है, मेरी माँ ही मेरा पीर, मेरी माँ के पैरों के अलावा कोई दरगाह नहीं। नाचूंगा नाचूंगा मुझको फितूर है, नाचूंगा नाचूंगा दिल मजबूर है। आज की शाम मेरी माँ के है नाम, मेरी माँ मुझे देखेगी नाचना जरूर है। मैं जीतूं या हारूं मुझे नाचना जरूर है, मेरी माँ मुझे देखेगी नाचना जरूर है, नाचना जरूर है, मुझे नाचना जरूर है। माँ मुझे नाचना जरूर है, माँ मेरी देखेगी नाचना जरूर है। रंग केसर शूरा वालिया, रंग सब्ज खिली फुलकारियां, ओ रंग चिट्टा नीयत साफ दा, ओ रंग तीनों कैसे मैं छुपाऊं तेरा एहसान, माए तेरी चुनरिया लहराए। जब तक मुझ में है जरा सी जान, माए तेरी चुनरिया लहराए। तेरा नाम है साजा, शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे। सुजलां सुफलां मलयज 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 शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे।
कि तेरा नाम है साचा हो। हम इंडिया हैं, हम नफरत पे नहीं प्यार पे पलते हैं। अंबर तले जग रहे हम तेरे आंचल तले रहते हैं। दुनिया में हम ही अकेले हैं जो माटी को माँ कहते हैं, माटी को माँ कहते हैं। जागे तेरे लिए सारी उम्र, तू ही आना सुलाने हमें। सर तेरा ऊंचा रहे ऐ वतन, कोई जाने न जाने हमें, कोई जाने न जाने हमें। हो खुशबू के जैसे हवाओं में हम गुमनाम से बहते हैं। दुनिया में हम ही अकेले हैं जो माटी को माँ कहते हैं, माटी को माँ कहते हैं। ऐ माँ भरोसा रखना अपनी संतानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। दुश्मनों सुन लो हमें झुकना नहीं आता, तुम्हारी गोलियां कम हैं हमारी छातियां ज्यादा। हमारे नाम पर ढोलक बजेगी दो जहानों में, मरेंगे यूं कि हम जिंदा रहेंगे दास्तानों में। हिंदुस्तान को नाज होगा हम दीवानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। जिस्मों पे वर्दी ना कांधे सितारे, जिस्मों पे वर्दी ना कांधे सितारे, ना झंडे झुकेंगे जिक्र पे हमारे।
पर जाने सारे की जब बात होगी, आगे मिलेंगे कतारों में हम, तो क्या जमीन पे रहे ना रहे, मुस्कुराएंगे तारों में हम, मुस्कुराएंगे तारों में हम। वो बाग हंसता रहे हम जिसे हिंदुस्तां कहते हैं, दुनिया में हम ही अकेले हैं जो माटी को माँ कहते हैं, माटी को माँ कहते हैं, माटी को माँ कहते हैं, हम माटी को माँ कहते हैं, माटी को माँ कहते हैं, माटी को माँ कहते हैं, हम माटी को माँ कहते हैं, माटी को माँ कहते हैं। भारत माता की जय। हो सदके मैं जावा मेरी दिल जानिया, मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा कम है वो। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। जो तेरे नैनों से टपके हर आंसू है अपना, जो तेरे होठों पे ठहरे वो गीत अब अपना, जो सीना तान के तू चल दे उठता है सर अपना, जा जी ले अपनी जिंदड़ी सर पर हाथ है अपना, तेरा जो भी है सपना अब जिम्मा है अपना, सपने सच करने की तेरी बारी। ओ, तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो।
मैं लड़ जाना, मैं लड़ जाना, है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना, मैं लड़ जाना, है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना, मैं लड़ जाना, है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। छल्ला सिर ते बन के कफन जद तुरिया, तन के मौत नू वाचा, मारे वे थर थर कंबदे सारे। छल्ला सिर ते बन के कफन जद तुरिया, तन के मौत नू वाचा, मारे वे थर थर कंबदे सारे। ये दिल की मशालें जोश से जला के, जलती लपटों को हमने हाथों में है थाम लिया। है वो कर जाना के सारा जमाना, फिर देगा मिसाला यारों सबको अपने नाम दिया। ओ मैं लड़ जाना, मैं लड़ जाना, है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। छल्ला सिर ते बन के कफन जद तुरिया, तन के मौत नू वाचा, मारे वे थर थर कंबदे सारे। ओ छल्ला सिर ते बन के कफन जद तुरिया, तन के मौत नू वाचा, मारे वे थर थर कंबदे सारे। लड़ जाना, मैं 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 लड़ जाना, जिद से जुनू तक है जाना। मैं लड़ जाना, मैं लड़ जाना, जिद से जुनू तक है जाना, मैं लड़ जाना, मैं लड़ जाना। छल्ला सिर ते बन के कफन जद तुरिया, तन के मौत नू वाचा, मारे वे थर थर कंबदे सारे। छल्ला सिर ते बन के कफन जद तुरिया, तन के मौत नू वाचा, मारे वे थर थर कंबदे सारे। अपना है दिल ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो, बोल दो, ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, खोल दो, लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी
जोश में चला जलजला चला अब रुकेंगे ना हम डर मिटा चला सर उठा चला अब झुकेंगे ना हम जोश में चला जलजला चला अब रुकेंगे ना हम डर मिटा चला सर उठा चला अब झुकेंगे ना हम ओ थारे बासी तेरे माड़ी रे जान लगा देंगे हम थारे बासी तेरे माड़ी रे दुनिया हिला देंगे हम जोश में चला जलजला चला अब रुकेंगे ना हम डर मिटा चला सर उठा चला अब झुकेंगे ना हम जोश में चला जलजला चला अब रुकेंगे ना हम डर मिटा चला सर उठा चला अब झुकेंगे ना हम मंगलानां च सर्वेसिं पठनं वै मंगलम् सिद्धाश्च मङ्गलं मम मङ्गलं मुनयो नित्यं मङ्गलं जिनशासनं गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः सर्वथा सहु सुखी थाओ पाप ना कोई आचरो राग द्वेष थी मुक्त थई मोक्ष सुख सहु जगवरू પાલિતાણાના ઇતિહાસમાં સૌ પ્રથમવાર શાંતિભાઈ મહેતા સાહેબને વિનંતી કરું કે આજના આ કાર્યક્રમને માણવા માટે દૂરથી પધારેલા વાલીગણ અને આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. આમ તો એવું કહેવાય કે પુષ્પ મારા સાહેબ હસ્ત સુધી પહોંચે છે પરંતુ શબ્દો હૃદય સુધી પહોંચે છે. આ હૃદયનો ભાવ ચમક્યો છે. અમારા શાંતિભાઈના ખાસ મિત્ર સિપાલભાઈ મહેતા, એમના દીકરા હાર્દિક મહેતા, એબીવીપીના અધિકારીગણ અહીંયા ઉપસ્થિત હોય ત્યારે સંસ્થા વતી એમનું સ્વાગત સન્માન કરીએ. સૌપ્રથમ વિનંતી કરીશ સત્યવીરસિંહ ગોહિલ વિભાગ સંયોજક કિશનભાઈ દવે જિલ્લા. હમણાં જ આરાધના ફાઉન્ડેશન દ્વારા એમણે સુંદર મજાનું વૃક્ષારોપણનું કામ કર્યું છે. વિજ્ઞાન ના સમજાય, વૈજ્ઞાનિકો પણ સમજી નથી શક્યા. ફૂલ બનાવી તે તો ફોરમ મૂકી, ફૂલ બનાવી તે તો ફોરમ મૂકી, મહાવીર તને હજાર વંદન. કમિટી મેમ્બર હિતેશભાઈ અજમેરા જ્યાંથી ઝડપથી જ્યાં હોય ત્યાંથી સ્ટેજ ઉપર આવશે. તમામ ટ્રસ્ટીગણ વતી અને અમારા નેતૃત્વ ઝડપથી બોલાવી લઈશું. સુંદર મજાનું પાલિતાણામાં સંગઠન સાથે જ હાર્દિકભાઈ અને એબીભાઈની સર વિનંતી છે કે જમો વિદ્યાલયમાં આવે છે અને એક મોમેન્ટો એબીપી દ્વારા આપણી સંસ્થાને અર્પણ થઈ રહી છે. આપણા બંને વિભાગના આચાર્ય શ્રી ડોક્ટર ઘનશ્યામસિંહ દાદાગી વંદે વંદે. આજે 78મો ગણતંત્ર દિવસ છે. આજે 78માં સ્વતંત્ર પર્વની ઉજવણી સમગ્ર રાષ્ટ્રમાં થઈ રહી છે અને ભારતને માટે એક સ્વર્ણિમ દિવસ અને ભારતના બાળકોને માટે ઉજ્જવલ ભવિષ્યની શુભકામનાનો દિવસ. બધા જ સ્ટુડન્ટ્સ
છોકરા છોકરીઓ, વિદ્યાર્થીઓ વિદ્યાર્થિનીઓ, તમારે બધાએ મોટા થઈને શું બનવું છે? સ્ટુડન્ટ્સ, મોટા થઈને શું બનવું છે? હું તમને એક ઓપ્શન આપું છું. પોલીસ, કેટલા લોકોએ હાથ ઊંચા કર્યા? ડોક્ટર્સ, કોઈ નહીં, બે ચાર. સીએ, કેટલા લોકોએ બનવું છે? સીએ, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ, એક બે જણા છે. અને જજ કેટલા લોકોએ બનવું છે? વેરી ગુડ. અને મોબાઈલ માસ્ટર કેટલા લોકોએ બનવું છે? ટાઈમ પાસ. हेलो, यस, भारत के उज्जवल भविष्य की हम शुभकामना लेकर यहाँ पर आए हुए हैं. आशीर्वचन માટે હું તમને એટલું જ કહું, પાલીતાણામાં ચાતુર્માસ 2024 નું નક્કી થયું અને 15 ઓગસ્ટે કયો કાર્યક્રમ આયોજિત કરવો. કારણ કે જેટલી ધર્મશાળામાં જેટલા ગુરુ મહારાજ અને એમની અંડરમાં પધારેલા જેટલા પણ આરાધકો એ બધા જ સિનિયર સિટીઝન. તો મને થયું કે આ 1 કિલોમીટર હાલવાવાળો વર્ગ લાવવાનો ક્યાંથી? અને એમાં સ્કૂલના શિક્ષકો સાથે હિતેશભાઈ લાઇનઅપ કર્યા, શાંતિભાઈને, અને શાંતિભાઈએ સમગ્ર ટ્રસ્ટ મંડળ સાથે આખી સ્કૂલને જોડી દીધી. એકવાર જોરદાર તાલીઓથી बच्चों ने ताली यदि बजाई है. और जो बच्चे ताली नहीं बजाएंगे उनका क्लोजअप लिया जाएगा. कल सुबह 4 बजे आस्था चैनल पर दिखाया जाएगा. एक बार जोरदार. बहुत सुंदर. चलो, भारत तलवे को पूर्ण करूंगा. भारत माता का डेफिनेशन क्या? भारत माता किसको कहा जाए? अब जानते हो क्या? भारत माता किसको कहा जाए? जो प्रदान करे सकल जगत को साता, जो प्रदान करे पूरे विश्व को साता, उसका नाम भारत. उसका नाम भारत. बोलिए भारत माता की. चलो, आप सभी लोगों का विशेष समय न लेते हुए सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुभकामना. पढ़ाई में भणवामां क्यारेय चोर नहीं बनो. बराबर? આજનું લેસન આજે કરવું કોને ગમે? इज्जत का सवाल है ना. चलो, हाथ नीचे रखो. एग्जाम આપવાની આવે તો કોને ગમે? એક્ઝામ આપવાનું કોને ગમે? અરે વાહ. और एक प्रश्न, एग्जाम ની અંદર કંટાળો કેટલાને આવે? बहुत सुंदर. મને લાગે છે કાઠિયાવાડી ભાષામાં જ બોલવું પડશે તો ઠેકાણું પડશે આપણું. નહીતર બધું ઉપરથી જશે. પછી ઓલો જેઠાલાલ કાંઈ બોલે ને દયા કાંઈ સમજે. કા એવું જ થાય ને. સ્ટુડન્ટ, ખૂબ મન લગાવીને ભણજો. ભણવામાં કોઈ બાના ન કાઢતા. પાલીતાણાનું નામ રોશન. પાલીતાણાનું નામ રોશન. અને કોઈ પણ ખરાબ વ્યસનના ભોગ બનવાનું જ્યાં સુધી. અરે વાહ, સમજા તો ખરા ને કઈ. બસ તમામ શિક્ષક શિક્ષિકાઓ અને આપણા ટીચર સ્ટાફે જે અદ્ભુત વ્યવસ્થા કરી, अनुशासनपूर्वक रैलीનું संचालन કર્યું, તે બદલ एक बार हमारे सारे टीचर, शिक्षक शिक्षिका और पूरे स्टाफ के लिए जोरदार तालियों से. बहुत ही सुंदर. मुझे प्रवचन देने का इतना मन होता है, परंतु शायद वो आधा घंटा लग जाएगा. मैं नहीं चाहता कि आज आपका इतना समय ले लूं.
परंतु हमारे ही परम मित्र आचार्य गुरुवर आत्मीयता के साथ में इशारों में हम समझते हैं और आज यहाँ पर पधारे हैं जिन शासन के तेज दरार नई पद्म सागर सूर्य जी महाराज अपनी तरफ से आशीर्वचन फरमाएंगे ताकि आपका ज़्यादा समय हम नई पद्म सागर मंदिर है यहाँ पर जो बैठे हैं ना, ये मेरे गुरुजी और इनके बाजू में पूरे भारत के अंदर और खासकर की गवर्नमेंट अपनी जेब में रखने वाले, सारे मिनिस्टर और अधिकारी अपने पास में रखने वाले, जैन धर्म का तो करते ही करते हैं, परंतु मानवता, जीव दया, मानव समाज के लिए बहुत ही उम्दा, उत्तम और उत्कृष्ट कार्य हमेशा हमेशा करने वाले और सभी को बहुत ही मीठी मीठी तगड़ी प्रेरणा प्रदान करने में माहिर ऐसे आचार्य गुरुवर आपको अभी आशीर्वचन फरमाएंगे। मंगल देशपांडे ने जब सेना के अंदर अंग्रेज सल्तनत ने समय उन्होंने भारत माता को याद करके गुलाम भारत को स्वतंत्र भारत बनाने का शुभारंभ किया। उनकी ही यशोगाथाओं को याद करते हुए आज से 77 साल पहले भारत देश आजाद हुआ। बहुत ही कठोर मेहनत के बाद, लाखों लोगों के बलिदान के बाद बड़ी मुश्किल से ये देश को आजादी मिली। अनेक लोगों ने अपने परिवार का बलिदान दिया, अनेक आत्माएं देश की सीमाओं पर प्राणों की परवाह किए बिना देश की आजादी के लिए शहीद हो गई और उनकी शहादत पर आज हम सुरक्षित हैं। आज भारत जिस प्रेम के साथ, जिस मैत्री के साथ, जिस करुणा और भ्रातृत्व की भावना के साथ विश्व का पुनः विश्व गुरु बनने जा रहा है, ऐसे भारत की पवित्र यशोगाथाओं को याद करें तो भगत सिंह जी को याद किए बिना रह नहीं सकते, सुखदेव राजगुरु को याद किए बिना नहीं रह सकते। उन लोगों का बलिदान आज हमारे लिए आज़ादी का आनंद बना है। ये देश के समर्पण के लिए हमने कभी कोई कमी नहीं रखी है। भारत भारत है। आज पूरे विश्व को ज्ञान देने वाला भारत है। पूरे विश्व को अहिंसा का संदेश देने वाला भारत है। पूरे विश्व को पुनर्जन्म और पूर्व जन्म का सच्चा वैज्ञानिक आधार पर तर्कबद्ध संदेश देने वाला भारत है। और पूरे विश्व को सच्चे सुख की राह दिखाने वाला हमारा भारत है। और ऐसे भारत की आज़ादी का आनंद लेते हुए हम बहुत खुश हैं, बहुत आनंदित हैं। साथ साथ देश के आसपास के देशों को भी याद करें। बांग्लादेश की परिस्थितियां हमारे सामने हैं। पिछले 7 दिन के अंदर 22,000 से अधिक हिंदुओं की कत्लेआम हुई। पाकिस्तान की परिस्थितियों को जाने, श्रीलंका के अंदर होने वाली तबाहियों के आधार को हम नजर के सामने रखें। चीन के अपने षड्यंत्र होते हैं और ऐसे समय के अंदर ये भारत अखंड भारत बना रहे, ये भारत प्रेम और मैत्री का आदर्श रहे और ये भारत विश्व गुरु की भूमिका पर हमेशा कायम रहे।
ऐसे भव्य भारत की भूमिका में सबसे ज्यादा योगदान हमारा होना चाहिए। हम जरूर डॉक्टर बने, हम जरूर आईएएस ऑफिसर बने, हम जरूर पुलिस बने, हम आर्मी में भी जाए, हम जज भी बने, हम मिनिस्टर भी बने, अपने यहां से केंद्रीय मंत्री बने पालीताना से। मनसुख भाई मांडविया, ये पालीताना के लिए गर्व और गौरव की बात है। हमारा पालीताना विश्व का सबसे, उसका हम सभी को गौरव है। और ये पवित्र पालीताना की भूमि के अंदर आज आजादी का उत्सव मनाया जा रहा है, उसका सबसे ज्यादा आनंद है। हम जरूर पदाधिकारी बने, हम जरूर शिक्षक बने, हम जरूर पुलिस बने, हम जरूर जज या आईएएस ऑफिसर बने, या बड़े से बड़े नेता बने, प्रधानमंत्री बने, लेकिन सबसे पहले हम भारतीय बने। हम कोई भी जीवन में वस्तुओं का उपयोग करें तो भारतीय वस्तुओं का उपयोग करें। आत्मनिर्भर भारत गांधी जी से लगा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक सभी नेताओं का एक ही नारा है, भारत के द्वारा, भारत के नागरिकों के द्वारा बनी हुई वस्तुओं का हम उपयोग करेंगे तो ये देश कभी परतंत्र नहीं बनेगा। आज बहुत खुशी है, बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारियां की है। आज सच कहता हूं, पालीताना गिरिराज की तलेटी, तिरंगे के रंग से रंगी हुई तलेटी एक अलग ही स्वरूप में नजर आ रही थी। उसका अद्भुत आनंद है। क्या माहौल, सभी देखते ही रह गए। तलेटी इस रूप में भी होती है क्या? और ये चीज याद रहे, राष्ट्र बचेगा तो ही धर्म बचेगा, राष्ट्र बचेगा तो ही तीर्थ बचेगा, और राष्ट्र बचेगा तो ही भारतीय बचेंगे। राष्ट्र की रक्षा ये सर्वोपरि हमारा आधार है। और आज सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा, अनुमोदना करूंगा हमारे मुनिराज जयप्रभ विजय जी, जेपी गुरु जी की, जिन्होंने ये श्रेष्ठतम आयोजन किया और धर्म और राष्ट्र का अद्भुत समन्वय का श्रेष्ठ उदाहरण पालीताना जैसी पवित्र नगरी में प्रस्तुत किया। उसका अनहद आनंद है। और यहाँ पर तमाम विद्वान शिक्षक शिक्षिकाएं, उसकी मैं तहे दिल से अनुमोदना करता हूँ। ट्रस्ट मंडल तो बहुत भाविक है ही, परंतु शिक्षक और शिक्षिका जो भारत देश का मूल आधार है, आज भारत इतना महान है, उसका श्रेय जाता है तो भारत के शिक्षक और शिक्षिकाओं को जाता है। उनकी तपस्या, उनकी मेहनत एक एक नागरिकों का निर्माण करती है। हम भी साधु बने, उससे पहले स्कूल में पढ़ते थे और 15 अगस्त की इसी प्रकार से उजवनी करते थे। हमने अपनी जिंदगी में तो 15 अगस्त की उजवनी में शिक्षक शिक्षिका ट्रस्ट मंडल के साथ धर्मगुरु और धर्मगुरुनियों को कभी नहीं देखा था, लेकिन आज पालीताना में पहली बार देखा। ऐसा सौभाग्य पूरे देश को मिले। यदि धर्म और राष्ट्र दोनों का समन्वय हो जाए तो 1000 वर्ष तक भारत को आंच भी नहीं आ सकती। आप सभी खूब आगे बढ़े, निरंतर तरक्की करें। बहुत सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों ने तैयार किए हैं, अच्छे अच्छे तैयार होके आए हैं, इतने मस्त लग रहे हैं। रास्ते में हम आ रहे थे, अपने स्कूल के सामने एक बच्चा हाथ में तलवार लेके आया था, एकदम गोल मटोल रसगुल्ला ये रहा, और क्या लग रहा था, जोरदार। ऐसा लग रहा था छत्रपति शिवाजी एकदम सीधे धरती पर आ गए। एक एक बच्चों को देखो क्या तैयार हो गया है, बालिकाएं क्या भावों को लेके आई है, सबका उल्लास है। हम चाहेंगे आज बच्चों को देखें, उनकी अनुमोदना करें, लेकिन इतना ज़रूर याद रखिएगा, आगे बढ़ना है, महान बनना है, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति भारत को बना करके विश्व का कल्याण करना है। विदेशों की ताकतों ने युद्ध दिए हैं, भारत विश्व शक्ति बनेगा तो शांति देगा,
सुख देगा, समृद्धि देगा और मोक्ष देगा। ऐसा भारत हमेशा आगे बढ़ता रहे और विश्व कल्याण का निमित्त बने, यही आज की आज़ादी के महान दिन आप सभी को, हम सभी गुरुजनों की ओर से और सभी साध्वी जी वर्ग की ओर से हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद। તે પહેલા સામૂહિક રીતે દરેક વિદ્યાર્થી આંખો બંધ કરીને હાથ જોડેલા રાખજો। હું મારા સાહેબને વિનંતી કરીશ, ગુરુ ભગવંતોને વિનંતી કરીશ કે આ સંસ્થા એવી છે કે ત્યાં રોજ શિક્ષણ કાર્ય નવકાર મંત્રથી શરૂ થાય છે અને પછી અમે વિદ્યા જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીએ છીએ। તો આવો આજના દિવસે પણ નવકાર મંત્ર દ્વારા આપણે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમની શરૂઆત કરીએ। સૌપ્રથમ નવકાર ગાન। જગતના નકશામાં જે શહેરનું નામ ગુંજે છે એ પાલિતાણા, જેના અણુએ અણુમાં ભગવાન પણ કઈ રંક નથી, કણકણ સર્વ મહાવીર છે। પૂજરિયા વેકન આજના 15મી ઓગસ્ટ વિશે આપણને સ્પીચ આપશે। તથા બંને વિભાગના આચાર્યશ્રી અને ગુરુજનો, મારું નામ વેકૈયા પૂજન, ધોરણ 7 બ। આજે સ્વતંત્ર ભારત છે તો હું કઈ તમને સ્વતંત્ર ભારત વિશે જ કહું। देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल है यारो, हम उस देश के फूल है यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। 15મી ઓગસ્ટ 1947ના દિવસે બ્રિટિશ શાસનમાંથી મુક્ત થયા બાદ તે સવાર આઝાદીની નવી અંગડાઈ લઈને આવી હતી। આજે પણ આપણે તે જ ઉમંગ, તે જ ઉત્સાહથી આ દિવસને મનાવીએ છીએ।
કાશ્મીરથી કન્યાકુમારીના કચ્છથી કલકત્તા ચારે દિશામાં રાષ્ટ્રીય ગીતોની ગુંજ સંભળાય છે. પણ આ આનંદમય આઝાદીની પાછળ પોતાના જીવનની કુરબાની આપનારા વીરોને કેમ ભૂલી શકાય? આફતમાં જેની હરદમ જાન હોય છે, આફતમાં જેની હરદમ જાન હોય છે, ગોળીઓ ખાઈને પણ મોઢે મુસ્કાન હોય છે. આવો યાદ કરે એવા ભારતના લાલને, જેને તિરંગાનું માન તે જ તેની શાન હોય છે. તનની તાકાત અને મનની મક્કમતા લઈને યુદ્ધમાં લડવા જનાર વીર મહારાણા પ્રતાપ, યુવા ઉંમરમાં હિન્દવી સ્વરાજ્યની સ્થાપનાનો સંકલ્પ લેનાર વીર છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ, મેં મેરી ઝાંસી નહીં દૂંગી કે ના ઝાંસી કી રાણી લક્ષ્મીબાઈ, આજીવન કાળા પાણીની સજા ભોગવનાર વીર સાવરકર, હસતા હસતા ફાંસીના માંચડે ચડનાર ભગતસિંહ, સુખદેવ, રાજ્યગુરુ, ગાંધીજીનો અહિંસા સંદેશ તો સરદાર પટેલનું લોખંડી નેતૃત્વ અને સુભાષચંદ્ર બોઝની આઝાદ હિન્દ ફૌજ, તેમજ વર્તમાનમાં નજર કરીએ તો દેશના રક્ષણ માટે સરહદ પર અડીખંભ ઊભા રહેનાર વીરો તેમજ તિરંગામાં લપેટવાનો પસંદ કરનાર શહીદોને આપણે હૃદયથી સલામ કરીએ છીએ. આવા વીર રત્નોના કારણે આપણે આઝાદીનો ઉત્સવ મનાવી રહ્યા છીએ. આઝાદી આપનારા વીરોનું સન્માન હોવું જોઈએ. આઝાદી આપનારા વીરોનું સન્માન હોવું જોઈએ. ખાલી ન જાય એનું બલિદાન એવું માન હોવું જોઈએ. આપણો દેશ આપણી પાસે પણ અપેક્ષા રાખે છે. ત્યારે ઝવેરચંદ મેઘાણીને યાદ કરીએ કે નથી જાણ્યું અમારે પંથથી આફત ખડી છે, નથી જાણ્યું અમારે પંથથી આફત ખડી છે, ખબર છે એટલી કે માતની હાકલ પડી છે. મિત્રો, સ્વતંત્ર દેશને આગળ લઈ જવામાં આપણું યોગદાન જરૂરી છે. ત્યારે આપણો દેશ વૈજ્ઞાનિક, શિક્ષણ, આર્મી, ટેકનોલોજી, અર્થતંત્ર, આરોગ્ય જેવા અનેકો ક્ષેત્રોમાં સિદ્ધિ મેળવીને આત્મનિર્ભર ભારત બનીને વિશ્વના શક્તિશાળી અને સમૃદ્ધ દેશની હરોળમાં આવીને ઊભો રહ્યો છે. તેમજ વિવિધતામાં એકતા અને ભારતીય સંસ્કૃતિના મૂલ્યોને આત્મસાત કરીને ચાલવું તે જ સાચી રાષ્ટ્રભક્તિ છે. માટે દરેક ભારતવાસીઓના મનમાં હોવું જોઈએ કે પ્રાર્થનામાં વિશ્વાસ, અંતરમાં ઈમાન રાખું છું. પ્રાર્થનામાં વિશ્વાસ, અંતરમાં ઈમાન રાખું છું. વતનની શાન કાજે જાન તૈયાર રાખું છું. માત્ર આંખો તપાસી ના કરો અર્થઘટન, માત્ર આંખો તપાસી ના કરો અર્થઘટન. મિત્રો, દેશભક્ત છું, હૃદયમાં ભારત દેશ રાખું છું. પણ હા મિત્રો, માત્ર આર્થિક બાબતેથી દેશનું સર્વાંગી નિર્માણ નહીં થાય. તેના માટે અનેક ભેદભાવો અને અનિષ્ટોને દૂર કરી અને વ્યસન મુક્ત ભારત, સ્વચ્છ ભારત, પ્લાસ્ટિક મુક્ત ભારત, સ્વદેશ અપનાવો, દેશ બચાવો, વિદેશી ભગાવો જેવા નારાને આચરણમાં મૂકવા પડશે. મિત્રો, આપણા દેશ માટે આસક્તિ હોય તે સ્વાભાવિક છે. જેમ જનનીનું ઋણ પૂર્ણપણે ચૂકવી શકાતું નથી, તેમ માતૃભૂમિનું પણ ઋણ પૂર્ણપણે ચૂકવી શકાતું નથી. માટે અંતમાં શ્રી રામના શબ્દો યાદ આવે છે. અપી સ્વર્ણમયી લંકા નમે રોચતે લક્ષ્મણ, અપી સ્વર્ણમયી લંકા નમે રોચતે લક્ષ્મણ, જનની જન્મભૂમિશ્ચ સ્વર્ગાદપી ગરીયસી. મારો દેશ એ જ મારું સર્વસ્વ છે, એ જ મારું ગૌરવ ને એ જ મારું શાન છે, એ જ મારું ગૌરવ ને આજ મારું શાન છે. આથી જ ભારતની પહેચાન છે. મરવું પડે તો ફના થઈ જશું, દિલમાં આજ અરમાન છે. જય હિન્દ, જય ભારત. ભક્તિના શબ્દ દ્વારા આપણને સૌને અનુબોધિત કર્યા છે. આવું કાર્યક્રમને આગળ વધારતા વિનંતી કરીશ, દેશભક્તિ ગીત લઈને આવશે આપણી વચ્ચે યુસી ગાંધી પ્રાથમિક શાળા, જેના शीश झुकाना जो कर जावा कम है, तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो,
जो तेरे होठों पे ठहरे वो गीत अब अपना, जो सीना तान के तू चल दे उठता है सर अपना, जा जी ले अपनी जिंदड़ी, सर पर हाथ है अपना, अब जिम्मा है अपना, सपने सच करने की तेरी बारी, तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी, है सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगाजल है, हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। ત્યારબાદ શ્રી ચમો વિદ્યાલયની દીકરીઓ ફ્યુઝન લઈને આવે છે, જોરદાર તાળીઓથી આપણે આ દીકરીઓને વધાવીએ। हमने पहला के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है तो पूछी जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम जंगे घर सुना सुना है, मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी प्यारी तेरी सूरत प्यारी है, बस तेरा प्यारी
ચાર દિવાલોની વચ્ચે ઘડી છે. અહીંયા જે ટ્રસ્ટીગણ છે શાંતિભાઈને એ પણ અહીંના જ વિદ્યાર્થી છે અને પાલિતાણાના કેટલા ગામડાથી દૂર દૂરથી વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા અભ્યાસ અર્થે આવે છે. આજે એડમિશન પણ પ્રાપ્ત થતું નથી કેમ કે વિદ્યાર્થીનો એટલો ઘસારો રહે છે. મામૂલી ફી દ્વારા અમારા જૈન સમાજના ટ્રસ્ટીશ્રીઓ દ્વારા આ બાળકોની સેવાનું કામ થઈ રહ્યું છે. આજે શિક્ષણમાં કામ કરનારા લોકો એ પણ રાષ્ટ્રનું કામ માને છે. ત્યારે આપ સૌ ગુરુ ભગવંતના આશીર્વાદ દ્વારા આ સંસ્થા વધારે વટવૃક્ષ બની રહી છે તેનો અમને આનંદ છે. અનુદાન દ્વારા જૈન સાવિકાશ્રમ હોય કે જૈન બાલાશ્રમ હોય લગભગ 300 જેટલા ભાઈઓ બહેનોનો અભ્યાસ એ સંસ્થા ભોગવી રહી છે. આજે ખૂબ જ આનંદ છે કે દરેક ધર્મના વિદ્યાર્થીઓ નવકાર મંત્રના જ્ઞાન સાથે આ સંસ્થામાં પોતાનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. આવો સુંદર મજાનો સંસ્થાનો ભાવ આપણી વચ્ચે વ્યક્ત થઈ રહ્યો છે. ત્યારે આવું આપણે કાર્યક્રમને આગળ વધારીએ. વિનંતી કરીશ રાજ્યગુરુ નીતિજ્ઞા એ 15મી ઓગસ્ટ વિશે આપણને 2 મિનિટ માટેનું વક્તવ્ય આપશે. અત્રે ઉપસ્થિત મહેમાન શ્રી, ટ્રસ્ટી શ્રી, આચાર્ય શ્રી, ગુરુજનો તથા મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું રાજ્યગુરુ નીતિજ્ઞા 2 શબ્દ કહીશ. સ્વરાજ મારો જન્મસિદ્ધ હક છે. આ ઉક્તિ કહેનાર તો માત્ર બાલ ગંગાધર તિલક હતા, પરંતુ તેમને સાર્થક કરનારા એવા ગાંધીજી, ભગતસિંહ, ચંદ્રશેખર આઝાદ, લાલા લજપતરાય આવા તો અગણિત ક્રાંતિકારીઓએ મા ભારતી માટે પોતાના પ્રાણ પણ હોમી દીધા. તો દેશવાસીઓ, તમને એવું લાગે છે કે આની ઉજવણી માત્ર એક દિવસની હોય? ના, આની ઉજવણી તો આપણા શ્વાસની જેમ ચાલવી જોઈએ. ખરી ઉજવણી શું એને કહેવાશે? એક દિવસ ધ્વજવંદન ફરકાવીએ, રાષ્ટ્રગાન કરીએ, દેશભક્તિ ગીત ગાઈને કહેવાશે? નહીં. આની ઉજવણી તો આપણી પ્રામાણિકતાથી, આપણા દેશ પ્રત્યેની વફાદારીથી, આપણા સંસ્કારથી, આપણા અમૂલ્ય વારસાના જતનથી અને આપણી સંસ્કૃતિથી કરવી જોઈએ. શું આપણે ક્યારેય ભૂતકાળમાં ડોક્યું કર્યું છે અને આપણને પ્રશ્ન થયો છે કે માત્ર 2000 અંગ્રેજોએ કરોડો ભારતીયોને કઈ રીતે ગુલામ કર્યા? તો હું રાજ્યગુરુ નીતિજ્ઞા આશા રાખું છું કે તમને આનો જવાબ મળી જ ગયો હશે. તો હવે તો જાગો મારા દેશવાસીઓ, આપણે ઇતિહાસને ન દોહરાવીએ, આપણને મળેલી આ અમૂલ્ય આઝાદીને હવે સાચવીએ. હજી પણ માનસમાં જાતિભેદ, જ્ઞાતિભેદ, ધર્મભેદથી ગુલામ થઈ ગયો છે તો આપણે તેમનાથી મુક્ત થવાનું છે. જ્યારે હું દેશમાં પ્લાસ્ટિકનો કચરો જોઉં છું, નદીઓને પ્રદૂષિત જોઉં છું, ત્યારે મને એમ થાય છે કે શા માટે હજી પણ આપણે માનસમાંથી બહાર નથી આવતા કે આ જવાબદારી માત્ર સરકારની છે. પરંતુ એવું નહીં, આપણા દેશને સ્વચ્છ અને સુંદર રાખવાની જવાબદારી તો આપણા સર્વોની છે. જેમ કોરોના જેવો એક નાનો સૂક્ષ્મજીવ સમગ્ર વિશ્વ પર ભારે પડ્યો, એવી જ રીતે જો આપણા માનસમાં અપ્રામાણિકતા, દેશદ્રોહ, ભ્રષ્ટાચારના બીજ રોપાશે તો આપણા દેશને તે ભારે પડશે. તો ચાલો દરેક ભારતીયો આપણે આપણા દેશને સર્વોપરી બનાવીએ. હોઈ શકે છે આજે પણ આપણને ડૉક્ટર અબ્દુલ કલામ, ગાંધીજી અને ભગતસિંહ પણ મળી જાય. આ પર્વ પર ઘણું બધું કહેવાનું છે, પરંતુ હવે કહેવા કરતાં કરવાનું વધુ છે. જ્યારે આપણે કરીશું અથવા કરીએ છીએ ત્યારે આપણે વિજ્ઞાન ક્ષેત્રે, મેડિકલ ક્ષેત્રે, ટેકનોલોજી ક્ષેત્રે હરણફાળ ભરીએ છીએ. હવે પણ આપણો દેશ મહાસત્તા બનવાથી દૂર નથી. આ પર્વ પર હું રાજ્યગુરુ નીતિજ્ઞા સંકલ્પ લઉં છું કે હું આપણા દેશનું ઉજ્જવળ ભવિષ્ય સ્થાપિત કરીશ. અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત. ભારત માતા કી, ભારત માતા કી, વંદે વંદે. એ પોરબંદર કર્મો એ ગાંધી હતો, સંસ્કારનું સિંચન કર્યું તે માત મોહન દાસમાં. અમર દેશની એ આર્ય રમણી અમર છે ઇતિહાસમાં. કંધે સે કંધે મિલને કૃતિ લઈને આવે છે શ્રી યુસી ગાંધી પ્રાથમિક શાળાના બાળકો. જોરદાર તાળીઓ. तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा. मिलते हैं हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के से तो हम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो से मिलते हैं, चलते कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं चलेंगे हम जाके
अपनी मंजिल पर अपनों से हंस के खेलना, इतनी तो हमें हिम्मत है। मोड़े कलाई मौत लोहे की दीवार, हम दुश्मनों के वास्ते होशियार हैं, तैयार हैं। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। हम तुमसे मिलते हैं चलते मिलते हैं, हम चलते हैं जब मिलते को दुश्मन के हिलते हैं। मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। अरे जो भी है जैसे है तुम पे हम नाज है। चाहे ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आज़माना। प्यार बाज हम जान साज हम इश्क बाज दिलवाले, कहते हैं हमको प्यार से, कहते हैं हमको प्यार से। इंडिया वाले छूले पे दिल के तार से, इंडिया वाले हर चीज छीन ले हाथ से। इंडिया वाले छूले पे छूले छुड़ा दे, જોરદાર ચંદ્ર પર હોય છે. ભારત એવો દેશ છે કે જે ચંદ્ર પર પહોંચી ગયો છે. ત્યારબાદની કૃતિ છે ગોહિલ નિધિબેન વિવિધતામાં એકતા પોતાના વિચારો છે એ રજૂ કરશે. જય જિનેન્દ્ર. માનનીય મહારાજ સાહેબ, ટ્રસ્ટીશ્રીઓ, અહીં ઉપસ્થિત બંને વિભાગના આચાર્યશ્રીઓ, શિક્ષકગણ તથા મારા વહાલા ભાઈઓ બહેનોને પ્રણામ. મારું નામ ગોહિલ નિધિ જયદીપભાઈ. હું આજે તમને વિવિધતામાં એકતા વિશે થોડુંક જણાવવા માંગુ છું. ઈસવીસન 78 નિમિત્તે આપ સૌને સ્વાતંત્ર્ય પર્વ નિમિત્તે ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. યુગોની શાયરીનું આ સ્વપ્ન છે, યુગોની શાયરીનું આ સ્વપ્ન છે. મારી માતૃભૂમિનું આ જ રહસ્ય છે, મારી માતૃભૂમિનું આ જ રહસ્ય છે. બલિદાનીઓના કંઈ લેખા નથી, બલિદાનીઓના કંઈ લેખા નથી. માં ભારતનો આજે સ્વતંત્ર પર્વ છે, માં ભારતનો આજે સ્વતંત્ર પર્વ છે. કોઈ પણ દેશની પ્રગતિનો આધાર તે દેશની રાષ્ટ્રીય એકતા અને અખંડતા પર રહેલો છે. વિવિધતાથી ભરપૂર એવા આપણા વિશાળ દેશમાં રાષ્ટ્રીય એકતા અને અખંડતા જળવાઈ રહે તે રાષ્ટ્રહિત માટે અનિવાર્ય છે. આપણા દેશમાં વિવિધ ધર્મ, કોમ અને જાતિના લોકો રહે છે. તેઓની ભાષા, આહાર અને રીતિ રિવાજોમાં અપાર ભિન્નતા રહેલી છે. છતાં આપણા દેશને ક્યારેય આંચ નથી આવી. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી આપણા દેશની રાષ્ટ્રીય એકતા અને અખંડતાને નુકસાન કરનારા પરિબળો માથું ઉંચકી રહ્યા છે, જેમ કે કોમવાદ, ભાષાવાદ અને પ્રાંતવાદ વગેરે અલગતાવાદી પરિબળો આપણા દેશની રાષ્ટ્રીય એકતા અને અખંડતાને નુકસાન કરી રહ્યા છે. દેશમાં અવારનવાર ધર્મ કે સંપ્રદાયોના નામે તોફાનો ફાટી નીકળે છે. રાજ્યની સીમાના પ્રશ્ને વિખવાદો ઊભા થાય છે. ભારતીય સંસ્કૃતિનું એક વિશિષ્ટ લક્ષણ છે ભારત મારો દેશ છે, ભારત મારો દેશ છે ને આપણે સૌ ભારતીયો છીએ અને આપણે સૌ ભારતીયો છીએ તેવી ભાવના દરેક ભારતવાસીના હૃદયમાં રહેલી છે. ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है. हमारी पहचान तो यह है कि हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है. राष्ट्रीय एकता અને અખંડતાની ખરી કસોટી અન્ય દેશના આક્રમણો સમયે થાય છે. ભારત પર ચીન અને પાકિસ્તાનના આક્રમણો થયા તે સમયે દેશની જનતાની ખરી કસોટી થઈ હતી. એ સમયે દેશનો એક એક નાગરિક દેશની પડખે ઊભો રહ્યો હતો, દેશનો એક એક નાગરિક દેશની પડખે ઊભો રહ્યો હતો, દેશની પડખે ઊભો રહ્યો હતો. આપણા દેશમાં પરદેશી આક્રમણનો સતત ભય રહ્યો છે. આપણા દેશમાં આતંકવાદીઓ માઝા મૂકી રહ્યા છે. આવી પરિસ્થિતિમાં ભારત સાર્વભૌમિત્વ માટે આપણી રાષ્ટ્રીય એકતાને સુદૃઢ કરવી અનિવાર્ય છે. રાષ્ટ્રીય એકતા અને અખંડતાને કાયમ જળવાઈ રાખવા માટે આપણી રાષ્ટ્રીય એકતા અને અખંડતાને કાયમ જળવાઈ રાખવા માટે આપણે સૌએ સહિયારો પ્રયત્ન કરવો પડશે. જનતામાં એવી સમજ દ્રઢ હોવી જોઈએ કે રાજ્યો કે જિલ્લાઓની રચનામાં વહીવટી સરળતાને ધ્યાનમાં રાખી આ વાત કોઈ એક રાજ્ય કે જિલ્લાની નથી, સમગ્ર દેશની છે.
કરો સલામ તિરંગાને, કરો સલામ તિરંગાને, જેનાથી આપણી શાન છે. કરો સલામ તિરંગાને, જેનાથી આપણી શાન છે. હરઘર લહેરાય તિરંગા, એ જ આપણી પહેચાન છે. હરઘર લહેરાય તિરંગા, એ જ આપણી પહેચાન છે. અહીં હું મારી વાણીને વિરામ આપતા એટલું જ કહીશ કે વંદે વંદે ભારત માતા કી, ભારત માતા કી અસ્તુ. જય હિન્દ. सुनो गौर से दुनिया वालों, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान. सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान. हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो. सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी. जोरदार तालियों की बजाने. जय हो भारत माता की. चलते शरारे हैं, पानी के धारे हैं, हम जाते कटते नहीं. उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे, देश तो अपनी शान है. हमने कहा है जो तुम भी कहो. सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी. प्यार दिया जब तेरा रंग महबूब है, अल्लाह जन्नत पार दिया. तेरे बादल जुल्फा यार दिया, तेरे तारे अखा प्यार दिया, जब तेरा सभी वालों को समझ नहीं आनी, सभी वालों को समझ नहीं आनी. मेरी हीर आसमानी, मेरी हीर आसमानी. तेरा हिमालय आकाश छूले, बहती रहे तेरी गंगा. ऊंचा हो इतना, इतना बुलंद हो, तारों को छूमे तिरंगा. माथे पे माटी सजा के चले, माए चलते रहे बेखौफ हवाएं, लहराते छूमे तिरंगा. आजाद रहे, आबाद रहे तू, तारों को छूमे तिरंगा. माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले, माए चलते रहे बेखौफ हवाएं, लहराते छूमे तिरंगा. आजाद रहे, आबाद रहे तू, तारों को छूमे तिरंगा. ખૂબ ખૂબ આભાર. ખૂબ સુંદર કૃતિ રજૂ કરવા બદલ. અને બેંગ્લોર ભવન આરાધકો તરફથી 5000 રૂપિયાનો રોકડ પુરસ્કાર થાય છે. આકૃતિવાળાને અંકીબાઈ આરાધકો તરફથી બીજા 5000 રૂપિયા અંકીબાઈ આરાધકો તરફથી આ કૃતિને રજૂ થાય છે. જોરદાર તાળીઓથી વધાવી. અમને મોટી ચિંતા હતી, ચોમાસાનું વાતાવરણ છે, વરસાદ. એટલે મેં પૂછ્યું કે સાહેબ વરસાદ આવે તો આપણે કાર્યક્રમ કઈ રીતે કરશું. એ કે વરસાદને મેં બાંધી દીધો છે, વરસાદ નહીં આવે. અને ખરેખર એમના શબ્દો સાચા પડતા હોય એવું લાગે, કેમ કે સાધકો ગુરુજીના આશીર્વચન, એમની વાણી એ ઈશ્વર સુધી, ભગવાન સુધી પહોંચતી હોય છે.
મને ખૂબ જ આનંદ થયો. કાર્યક્રમને આગળ ધપાવતા હું હાર્દિક મહેતાને વિનંતી કરીશ કે માત્ર 2 સ્વામી વિવેકાનંદજી અને જૈનોની નગરી એવી પાલીતાણાના તમામ ગુરુને 49ના રોજ અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ જે છાત્ર વિદ્યાર્થીઓનું સંગઠન છે તેની સ્થાપના કરવામાં આવેલી હતી. અને ગુરુજનો આપને એક વાત કહીશ કે આ સંસ્થા સાથે વિદ્યાર્થી પરિષદ 1980થી જોડાયેલું છે. શાંતિભાઈ મહેતા શાંતિકાકા અમારા 1980માં વિદ્યાર્થી પરિષદની સ્થાપના કરેલી. ત્યારથી અત્યાર સુધી વિદ્યાર્થી પરિષદ એક મજબૂત રીતે આગળ વધતું આવ્યું છે. અને શાંતિકાકાના સહયોગથી ભવિષ્યમાં હજી અમે વિદ્યાર્થીઓના હિત માટે ખૂબ સારા કાર્યો પણ કરવાના છીએ કે વિદ્યાર્થીઓ આંદોલનથી માંડી રચનાત્મક કાર્ય પણ વિદ્યાર્થી પરિષદ દ્વારા કરવામાં આવે છે. કે આ 2 વર્ષ પહેલાં પાલીતાણાની અંદર કબડ્ડી ટુર્નામેન્ટ હોય કે ભાવનગરમાં કોઈ યુનિવર્સિટીના પ્રશ્નો હોય અને યુનિવર્સિટીનો ઘેરાવ વિદ્યાર્થીઓના હિત માટે કરવાનો હોય તો સૌપ્રથમ વિદ્યાર્થી પરિષદ આગળ આવે છે. અને જ્યારે મોરબીની અંદર મેડિકલ કોલેજની અંદર જમવાનું સારું નહોતું મળતું ત્યારે વિદ્યાર્થી પરિષદ દ્વારા રજૂઆત કરીને ખૂબ મોટું આંદોલન કરવામાં આવેલું હતું. ને તે આખા ગુજરાતમાં તત્કાલીન મુખ્યમંત્રીને રાજીનામું આપવું પડ્યું હતું. તે વિદ્યાર્થી પરિષદ દ્વારા આખું આંદોલન કરવામાં આવેલું હતું. તે વિદ્યાર્થી સંગઠનની 2024 અને 25ની નગર ટીમની ઘોષણા જે આજે સંસ્થાએ અમને મોકો આપેલો છે કે તેમના સાનિધ્યમાં સંસ્થામાં થાય તો સૌપ્રથમ આપણે નગર ટીમની ઘોષણામાં અમરેલી અને બોટાદના સત્યવીરસિંહ ગોહિલ અને ભાવનગર જિલ્લા સંયોજક કિશનભાઈ દવેને વિનંતી કરું કે સ્ટેજ ઉપર આવે. એટલે અમને એક મજબૂત કાર્યકર્તા સહાય કાર્યકર્તા અમને મળ્યા છે કે જે અમને પૂરું માર્ગદર્શન આપે છે સંગઠનનું. જેને હાલમાં જ સાપ્તાહિક વૃક્ષારોપણનું કાર્ય અને તમામ સંસ્થાઓના સંપર્કથી તમામ કોલેજ કેમ્પસના વિદ્યાર્થીઓને સાથે રાખીને નગર સહમંત્રી તરીકે સિદ્ધરાજસિંહ ગોહિલ, દિનેશભાઈ ચોટાળા, દીક્ષિતભાઈ મકવાણા, નામ બોલો તો બરાબર સ્ટેજ ઉપર આવશે. કાર્યાલય જતીનભાઈ મેર, ના સંયોજક તરીકે સૂર્યદીપસિંહ ગોહિલ, 10+2 સહસંયોજક તરીકે અક્ષયભાઈ ગરણિયા, એસએફએસ કે વિદ્યાર્થી આયામ સેવાકીય આયામમાં સાગરભાઈ બોરીચા, એસએફડી સંયોજક સ્ટુડન્ટ ફોર ડેવલપમેન્ટ દિગપાલસિંહ ગોહિલ, શિવભદ્રસિંહ ગોહિલ, રાષ્ટ્રીય કલામંચ સંયોજક દેવ્યરાજસિંહ કાછિયાણી, રમતગમત સંયોજક નયનભાઈ વાઘેલા, કારોબારી સભ્ય યાજ્ઞિકભાઈ રાજ્યગુરુ, રુદ્રભાઈ દુધરેજિયા, ધ્રુવભાઈ પરમાર, જયદીપભાઈ પરમાર અને આશીષભાઈ મકવાણા. આ 2024-25 એબીવીપીની નગર ટીમની ઘોષણા છે, કારોબારી બે છે. અને કોઈ પણ વિદ્યાર્થીઓને કાંઈ પણ એસટીથી અડધી રાતે વિદ્યાર્થી પરિષદ વિદ્યાર્થીઓ માટે હંમેશા ઊભું છે અને ઊભું રહેશે. ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ એબીવીપી જવાનીમાં જોશ બહુ હોય પણ હોશ ખોયા વગર જોશ જાળવી રાખવાનો. અને બીજા નંબરમાં કાઠિયાવાડની ભાષામાં કહું છું. કઈ ભાષામાં? કાઠિયાવાડી ભાષામાં. જવાનીમાં જોરદાર સેવા કરજો. જવાનીમાં જોરદાર સેવા કરજો. પણ તમને બધાને કાયમ યાદ રહે ને એવો એક સંદેશ આપું છું. કાઠિયાવાડમાં વ્યસનમાં યુવાનો બહુ ફસાઈ જાય. એટલે બે જ વાત કહું,
ફાંકી ખાતા નહીં અને ફાંકા મારતા નહીં. કામ કરજો. આપણા રાજકોટના છે એટલે એ કાઠિયાવાડ બોલે છે. જ્યાં ચોમાસું હોય ને એની કર્મભૂમિ હોય. ગુરુ ભગવાન સાથે આવ્યા, આ ક્રાંતિકારી વિચાર એના આવ્યા કે ઉત્સવ મહોત્સવ તો ઘણા વરઘોડાઓ નીકળે છે ગામની અંદર, પણ રાષ્ટ્ર ભાવના માટે, સમાજ ભાવના માટે, યુવાનો માટે જો કાર્ય કરતા હોય તો જેપી મહારાજ સાહેબ અહીંયા બાજુમાં રંડોળા પાસે એ પણ એક આધ્યાત્મિક કેન્દ્ર બનાવી રહ્યા છે. આપણા પાલિતાના યુવાનોને પણ લાભ મળશે. નવા નિયુક્ત જેટલા પણ છે બધાને એક આપણે મીટિંગ રાખશું બેંગ્લોર ભવનમાં. બરાબર, સરસ. બધા જ મિત્રો ત્યાં આવી જજો મારી પાસે એકવાર. બરાબર, પદાધિકારીઓ બધા જ. સાહેબજી એક વાત કરું, 1980 ની અંદર હું આ સ્કૂલમાં જીએસ હતો. ત્યારે એબીવીપીના ભારતેન્દુભાઈ દવે મને મળવા આવ્યા, મને કે અહીંયા સ્થાપના કરી. ત્યારે તો બીજા બધા ગ્રુપનું ખૂબ જોર, છતાં પણ અમારા મિત્ર મનોજભાઈ જોશી, સુભાષભાઈ, હું એવા 15 મિત્રો અહીંયા ચમો વિદ્યાલયમાં એબીપીની સ્થાપના કરી. આજે એ પંથ ઉપર આટલા વર્ષો બાદ મને એને શોધી લીધો અને અમારે ઓચિંતા મળવાનું થયું. મને કે આવી રીતે કાર્યક્રમ છે. મેં કીધું ગમે એટલો કાર્યક્રમ કરો, તમે કોઈ વસ્તુ મૂંઝાતા નહીં. અને આ લોકોનું તો પણ એક આરાધના ફાઉન્ડેશન છે. હમણાં સાહેબ પાલિતાના સંઘની વાડીમાં બ્લડ કેમ્પ કર્યો, જોરદાર. 51 બોટલ લોહી ભેગું કર્યું, વિનામૂલ્યે ગવર્મેન્ટને આપ્યું. ત્યારબાદ વૃક્ષારોપણનો ભવ્ય પ્રોગ્રામ પોલીસ ચોકીથી શરૂઆત કરી. ટાઉન પોલીસ સ્ટેશન ડામોર સાહેબની હાજરીમાં બાલાશ્રમની અંદર કર્યું, ભૂલકા ઘરમાં કર્યું. ગઈકાલે ગુરુકુળની અંદર આપણા માનની ધારાસભ્યશ્રી ભીખાભાઈ બારૈયા, નગરપાલિકાના પ્રમુખ શ્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ગોહિલ, શહેર ભાજપ પ્રમુખ અશોકભાઈ નૈનાની, ઉપપ્રમુખ પૂર્વ પ્રમુખ ઘનશ્યામભાઈ સિયોરા અને બધા જ કાર્યકર્તાઓ, હું પણ હાજર હતો. ને અમારા ગુરુકુળના હરેશભાઈ મહેતા લાતેવાળા, ચેતનભાઈ દિયોરા, ડીવાયસપી સાહેબ મીરભાઈ બારિયા, પીઆર ડામોરા સાહેબ, પોલીસગણ અને આપણા પ્રિન્સિપાલ ઘનશ્યામજી રાઠોડની હાજરીમાં ખૂબ જ સરસ વૃક્ષારોપણ કર્યું. અને ત્યારે પણ હાર્દિકભાઈ અને આખી ટીમનો મિત્રાજભાઈ છે, ખૂબ જ બહુ કાર્યકર્તા છે અને એનું પણ બહુમાન કર્યું. આ ટીમને જેટલા આપણે ધન્યવાદ આપી એટલા ઓછા છે. મેં કીધું તન મન ને ધનથી અમે તમારી સાથે છીએ. તમારું કાંઈ પૈસાથી અટકે મને કહી દેવાનું, મારી પાસે ડોનરો અને ગુરુ ભગવંતોની કૃપા છે. આપણે આ લોકો ટીમને ખૂબ જ સહકાર આપવાનો છે. જો ગુરુદેવે કહી દીધું ફૂલે ફૂલ, અને હજી પણ તમે સારા પ્રોગ્રામો કરો, એજ્યુકેશનના કરો, આરોગ્યના કરો, એવી પરમાત્માને પ્રાર્થના કરી વિનું છું. બસ બસ સરસ. ખૂબ ખૂબ ફરીવાર આપણે હાર્દિકભાઈ મહેતા, મિત્રાસિંહભાઈ આપણી વચ્ચે પધારેલા હોય ત્યારે જે કૃતિ રજૂ કરી છે બધા જ બાળકો માટે સંયુક્ત રીતે 2100 રૂપિયા એ રોકડ પુરસ્કાર જાહેર કરે છે. આપણે આચાર્ય શ્રી પૂજ્ય ગુરુજનો અને વહાલા વિદ્યાર્થી ભાઈઓ બહેનોને શામ દામ દંડ ભેદ એક કરી અંગ્રેજોને હાકી કાઢનાર વીર વિરાંગનાઓની પવિત્ર ભૂમિમાં જન્મનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત કરનાર પરમાર વૃંદાના સાદર પ્રણામ. આજે ભારત પોતાની આઝાદીના 77 વર્ષ પૂર્ણ કરી રહ્યું છે અને 78મા વર્ષના આ સ્વતંત્ર પર્વે એટલું કહેવાય કે આંખ ખુલે ત્યારે જમીન ભારતની હોવી જોઈએ, આંખ બંધ થાય ત્યારે યાદો ભારતની હોવી જોઈએ. આપણે મરી જઈએ તેનું કોઈ દુઃખ નથી, પરંતુ મૃત્યુ સમયે માટી ભારતની હોવી જોઈએ. જે આવું
વિચારી શકે છે તે જ ભારતની વિકાસ યાત્રામાં પોતાનું બહુમૂલ્ય યોગદાન આપી શકે છે. ભારતની આ વિકાસ યાત્રા ખૂબ જ લાંબી ચાલેલી અને સામાજિક હોય કે અર્થવ્યવસ્થા, શિક્ષણ હોય કે આરોગ્ય, ધરતી હોય કે જળ, અવકાશ હોય કે સંરક્ષણ ક્ષેત્ર, દરેક ક્ષેત્રમાં વિકાસ સાધનાર ભારત કે જે એક સમયે જમવા માટેનું અનાજ પણ બહારના દેશોમાંથી આયાત કરતું હતું, તે આજે પોતે અનાજની નિકાસ કરતો દેશ બન્યો છે. કૃષિ ક્ષેત્રથી લઈ ન્યુક્લિયર અને સ્પેસ ટેકનોલોજી, સામાન્ય માણસને સુલભ સ્વાસ્થ્ય સેવાઓથી લઈને આરોગ્યની દરેક સુવિધાઓ પણ આજે ભારતમાં પ્રાપ્ત થઈ ચૂકી છે. આમ ભારતે સ્વતંત્રતા પહેલાં જેટલું ગુમાવ્યું તેટલું સંયમ અને શાંતિપૂર્વક મેળવી રહ્યું છે. ભારતે તેનું સૌપ્રથમ રોકેટ 21 નવેમ્બર 1963ના રોજ લોન્ચ કરેલું. ત્યારબાદ આ સફળ પરીક્ષણ બાદ ભારતીય અવકાશ સંશોધન ક્ષેત્ર ઇન્ડિયન સ્પેસ રિસર્ચ ઓર્ગેનાઇઝેશન એટલે કે ઇસરોની સ્થાપના કરવામાં આવી. ઇસરોની સ્થાપનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ભારતના વિકાસનો હતો અને અવકાશ ટેકનોલોજીના વિકાસનો હતો. માટે આ બધા સંઘર્ષોને પાર કરીને આજે ભારત જે ક્ષેત્રે પહોંચ્યું છે એટલા માટે કહી શકાય કે સંઘર્ષો તો ઘણા હોય છે જીવનમાં, પરંતુ સંઘર્ષોને પાર કરનાર ભારત ભૂમિ અને ભારતીય લોકો જ હોઈ શકે. માટે જ કહીએ, આજે આપણે સૌ સાથે મળીને બોલીએ, ભારત માતા કી જય! ભારત માતા કી જય!
તરફથી દીકરીઓ છે સ્ટેજ પર આવશે. सरवार दिए अंगारों में जिस्म जलाया है, अब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है. मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, मेरी ये रहे न रहे. मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क है, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के. मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू. तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू. सरसों से बड़ी कल्याण मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आज जा न सका. ओ बतलावे तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था. तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू. मैं बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू. ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो. मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो. ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है. तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है. तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू. तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू. મોટો કે છોકરીઓનો અવાજ મોટો, આપણે જરા કોમ્પિટિશન કરીએ. ઓકે, ભારત માતા કી. હવે માતા કી. इसमें जजमेंट थोड़ा भारी पड़ेगा. હવે આમાં કોણ જીત્યા કેવી રીતે ખબર પડે? ચલો એક માતા કી. राह पे चल बंदिया, बंदिया रे बंदिया, बंदिया रे बंदिया, राह पे चल बंदिया. रुक जा रे बंदिया, ये रात जरा सी है, बात समझ बंदिया, कुछ देर ही बाकी है. रख यकीन आँखों से बादल आज हट जाएगा, चांद तेरी आँखों में बंदिया चल के आएगा.
નારી શક્તિ. અહીંયા જે કૃતિ રજૂ થઈ છે એમણે અમારું સમગ્ર ટ્રસ્ટી મંડળ વતી શાંતિભાઈ મહેતા સેક્રેટરી, સાથે જ હિતેશભાઈ અજમેરા, પ્રશાંતભાઈ, તમામ અમારું જે સિદ્ધક્ષેત્ર એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ અને સાથે અમારા મહેમાન ચેતનભાઈ રાતીવાળા, દેવુભાઈ ગિરિવિહાર, તમામ તરફથી 2100 રૂપિયા એ આ દીકરીઓને રોકડ પુરસ્કાર અર્પણ થઈ રહ્યા છે. સાથે જ એક મહત્વની વાત, જે સાવિકાશ્રમની દીકરીઓ કૃતિ રજૂ કરી છે એમણે બેંગ્લોર ભવન આરાધકો તરફથી 11,000 रुपयाનું अनुदान रजू करने वाले सभी बच्चों को બધા જ અલગ અલગ કૃતિ રજૂ કરવા વાળા તમામ વિદ્યાર્થીઓને પિરામિડ વાલાના 5,000 અલગ, બરાબર, એ બંને અલગ 5,000. બાકી તમામ કૃતિ રજૂ કરવા વાળા બચ્ચાઓને 11,000 રૂપિયા બેંગ્લોર ભવન આરાધકો તરફથી અને અંકીભાઈ આરાધકો તરફથી બંનેના અલગ અલગ 11,000. હવે આગળ આ જેટલી બાલિકાઓ, અમુક બાળકો બેઠેલા એ બધા વેશભૂષાવાળા, કારણ કે એમને પણ તો કેટલાક કલાક ગરમી સહન કરે. કા નાચવા કાંઈ મળ્યું નહીં, બોલવા કાંઈ મળ્યું નહીં, ખાવા પીવાનું કાંઈ નહીં, તો પછી અમને શું? તો એ તમામ વેશભૂષા આજે જે પણ બાળકોએ પાર્ટ લીધેલો છે એ બધા જ બાળકોને બેંગ્લોર ભવન તથા અંકીભાઈ આરાધકો તરફથી અલગથી 11,000 રૂપિયા એટલે કે 22,000 રૂપિયા ઘોષિત કરવામાં આવે છે. અને આ બધા જ રૂપિયા ક્યાં મૂકશો તમે લોકો? હેલો, ક્યાં મૂકશો? ગલ્લામાં મૂકશો ને, પિગી બેંકમાં. અને એમાં વધારો કરીને તમારે બેંક ડિપોઝિટ તૈયાર કરવાની, બચત કરવાની. ઓકે, મંજૂર? બધા રાજી? હવે કોને કેટલા મળે છે એ બધામાં 50% મારા. ઓકે, નક્કી? તમને બધા જ 100%. ખુશ રહો બચ્ચાઓ, ખૂબ ભણો ને આગળ વધો. હવે આ બધા જ રૂપિયા તમને અહીંયા આવતીકાલ સુધીમાં પહોંચાડી દેવામાં આવશે, પછી તમે ડિવાઈડ કરી દેજો. અને આ તમામ સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ માટે એક આપણે બધાને ભણવું જ છે ને, સારું ભણવું જ છે ને. ભણવામાં ટેન્શન કોને આવે છે? ભણવામાં ટેન્શન? અચ્છા, એક કામ કરો, ટીચરને કેટલા સ્ટુડન્ટ ભણાવે છે? બિચારા હલવાઈ ગયા આમાં. હા, ચલો કઈ વાંધો નહીં. આપણે આ સ્કૂલના તમામ વિદ્યાર્થીઓને એક ભણવાની અંદર તમને સારી સહાય મળે એટલા માટે એજ્યુકેશન ટોનિક, એક્ઝામ ટોનિક કરીને તમને અમુક મેડિટેશન શીખવાડવામાં આવશે. મેડિટેશન સ્પેશિયલ ક્લાસ આપણે આનો લેશું અને બચ્ચાઓને સરસ મજાનો અભ્યાસ માટેનું ધ્યાન સાધના શીખવાડવામાં આવશે. અને શિક્ષકોની મહેનતને તો મેં પહેલા જ બિરદાવી દીધી છે. તમામ આયોજક ટ્રસ્ટ મંડળ અને એનાથી પણ વધારે તમે જુઓ, આમાં નિવેદક પાલીતાણા જૈન સંઘ. કદાચ આવું છે ને, ધર્મ અને રાષ્ટ્રનું વાતાવરણ પાલીતાણામાં પહેલી વાર જોવા મળશે. રોજ પાલીતાણાની તલેટીના વરઘોડા નીકળે, પણ કોઈ ધર્મશાળાવાળાને દેશ ભક્તિ માટે કશું ન સૂઝે. આ પણ એક બહુ મોટું દુર્ભાગ્ય છે. અને હું દેશ પ્રેમ માટે સદૈવ અગ્રેસર રહું છું અને એનું ઉદાહરણ આજે અહીંયા પૂરું પાડવામાં આવ્યું છે. પાલીતાણા માટે આપણે જેટલું બને તેટલું કરી છૂટશું અને પાલીતાણામાં જે કમી હશે એ કમીને આપણે સાંગોપાંગ સુધારીને પાર પાડશું. એ શુભ મંગલ સૂચના, પ્રેરણા અને આશીર્વાદ સાથે ધર્મલાભ, પરમ શાંતિ.
હવે બધા છોકરાઓને હાથ લાંબો કરો. જમણો. 15 ઓગસ્ટની ઉજવણી માટે ધ્વજવંદન કરવા, રેલીમાં પહોંચવા અમે બધા તૈયાર થઈને જલ્દી આવ્યા અને તે માટે હાથ પાછળ લો. હાથ. હવે બોલો ધન્યવાદ, ધન્યવાદ, ધન્યવાદ. તમારો ધન્યવાદ તમારે કરવાનો. ઓકે, ચલો. ઓલ ધ વે, ઓલ ધ બેસ્ટ. સૌ વિદ્યાર્થી કટ્ટાર બેસે. ભારત માતા કી. પરમ પૂજ્ય આપણા સૌ ઉપર જેમની અસીમ કૃપા વરસી રહી છે એવા નેમપ્રભ મહારાજ સાહેબજી, જેપી મહારાજ સાહેબજી, આપણા ચરણોમાં વંદના. મારી સામે બેઠેલા આ નગરના સૃષ્ટિજનો, મહાજન મંડળ, મારા બધા જ ટ્રસ્ટીઓ, હું કોઈના નામ નથી લેતો, આ નગરના વિશિષ્ટ વ્યક્તિઓ, હયાત ખાન બલોચ અને અમારા બધા જ આમંત્રણને માન આપીને ઉપસ્થિત વાલીઓ, શ્રમણી ભગવંતો, આજે અમારા વિદ્યાર્થીને ઓળખવા હોય તો અઘરું થઈ પડે છે એવા વેશભૂષામાં સજ્જ થયેલા ભવ્ય ભારતના વારસાના ઘડનારા એવા વેશભૂષામાં જે શહીદો બન્યા છે, જે વીરાંગનાઓ, NSSના વોલેન્ટિયર, મારો અવાજ છેલ્લે સુધી સાંભળતા મારા શિસ્તબદ્ધ વિદ્યાર્થીઓ, 15મી ઓગસ્ટની તમને સૌને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. ભારત માતાના સંતાનો છીએ આપણે અને ભગતસિંહના વારસદારો છીએ, ત્યારે આપણે સૌ કાયમી રાષ્ટ્રપ્રેમને આપણા હૃદયમાં રાખી અને ભવ્ય ભારત માટે આપણે સૌ, હજી તમારો અવાજ મને સંભળાય છે, કોઈ બોલશે નહીં, બધા ટટ્ટાર બેસશે, તો આપણે સૌ ભવ્ય ભારતને કાયમી માટે આ તિરંગો આપણા એક નવા આકાશમાં કાયમ માટે લહેરાતો રહે, એવી જ રીતે આ ધર્મનો ધ્વજ પણ કાયમ માટે લહેરાતો રહે, એવી આ તકે હું અપેક્ષા રાખું છું. મહારાજ સાહેબની ખૂબ કૃપા છે, એટલા બધા વિદ્યાર્થીઓને ત્યાં જય તળેટીના દર્શન થયા. અમને સૌને શિક્ષકોને પણ ખૂબ જ ગમ્યું છે. ત્યારે આપની આ દયા કાયમ માટે અમારા પર વરસતી રહે અને હવે કાર્યક્રમ પૂરો થાય ત્યારે અમી છાંટણા પણ થાય છે, એનો પણ અમને આનંદ છે. તો આ જીવદયા અને અહિંસાની નગરીમાં આપણે સૌ નીડર બનીએ, ધર્મરક્ષક બનીએ, રાષ્ટ્રભક્ત બનીએ અને આપણે સૌ આપણા ભવિષ્યને ઉજ્જવળ બનાવીએ અને કાયમ માટે આપણે મહારાજ સાહેબના, આપણા ગુરુજનોના, આપણા મા બાપના આશીર્વાદ મેળવતા રહીએ એવી અપેક્ષા રાખું છું. આ તકે જેમણે પણ આ એક સુંદર કાર્યક્રમમાં પોતાનું યોગદાન આપ્યું છે એ અમારા પટ્ટાવાળાથી લઈ અને અમારા પ્રિન્સિપાલ, અમારા ટ્રસ્ટી સુધી અને મહારાજ સાહેબ, આપ સૌનો હું હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું, આપને વંદન કરું છું. આભાર માનવાનો ન હોય કારણ કે આપ બધા આત્મીય જનો છો, તેમ છતાંય આપણી પરંપરા છે કે આપણે આભાર માનવો જોઈએ. કવિ શહીદાએ એવું કીધું છે કે આભાર ભરેલા મસ્તકને શહીદા ઊંચકવું સહેલ નથી, હું એમ તો મસ્તીમાં આવીને આકાશ ઉઠાવી જાણું છું. આપ સૌ ગુરુજનોનો, આપ સૌ સાધુ ભગવંતોનો, ટ્રસ્ટીઓનો, વાલીઓનો અને આપ સૌ વિદ્યાર્થીઓનો સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ. જય હિન્દ. ભારત માતા કી. સાતમ આશ્રમમાં વધારે દિવસની રજા જોતી છે. આ બાલાશ્રમ, સાવિકાશ્રમને વધારે એક દિવસની રજા જોતી છે. અમારા શિક્ષકો હા પાડે છે, અમારે રજા જોતી છે. તમારા તો જોરથી આપણે સૌ ભાવથી ને પ્રેમથી ભારત માતા કી, ભારત માતા કી, વંદે વંદે. ખૂબ ખૂબ આભાર. ડૉક્ટર ઘનશ્યામસિંહ રાઠોડ સાહેબે તમામ મહેમાનોનો આભાર વ્યક્ત કર્યો. पत्थरों में हीरे जैसा भर गया लग ही पोड़ा, उड़ा तेरी खातिर वो रुका नहीं
आखिर वो चाहे जो भी हो उसका अंजाम। भारत सलाम